ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ PIL ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ उद्घाटन ना करन बल्कि राष्ट्रपति जो कि संविधानक सर्वोच्च औहदे ते ने तां उन्हां तो ही उद्घाटन कराया जावे। द्रौपदी मुर्मू ही उद्घाटन करन नवें संसद दा। तो हुणे मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचिया है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचिया है और PIL दाखिल की गई है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। सुशील, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवोकेट हैं CR सुची, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके ये कहा गया है कि जो फिलहाल नए पार्लियामेंट का जो उद्घाटन होना है जिसमें फिलहाल राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया है वो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। क्योंकि राष्ट्रपति पार्लियामेंट का सर्वोपरि व्यक्ति होता है, लिहाजा इस पूरे मामले में जिस तरह उनको इनवाइट नहीं किया गया है ये संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट लोकसभा स्पीकर को ये आदेश दे कि इस पूरे मामले में राष्ट्रपति जो फिलहाल देश का प्रथम व्यक्ति होता है उसको पार्लियामेंट के उद्घाटन के लिए इनवाइट किया जाना चाहिए। बहरहाल मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था कि जो इन्विटेशन भेजा गया है वो फिलहाल राष्ट्रपति को ना भेजकर प्रधानमंत्री को भेजा गया है और ऐसे में संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ इस पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। बहरहाल अब देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ चीजें सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में ये है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में तथ्यात्मक चीजें क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है नवी संसद का मामला और हुण वेखना होएगा। स्पीकर थी तो उनके सेक्रेटरी ने अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई ये पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है दिस इज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी, यू मस्ट गेट अ न्यू बिल्डिंग। जयराम रमेश इज ऑन रिकॉर्ड। ये जो अंग्रेजी की मास्टर है, क्या नाम है इसका, शशि थरूर, ये कहीं मलेशिया गया था और ही सॉ द बिल्डिंग और कहा कि आई विश वी कुड हैव अ पार्लियामेंट लाइक दैट। तो जो हमको मिलते हैं कुछ कहते हैं और पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ और कहते हैं। आई थिंक दे आर slowly but surely ensuring that they will fade into oblivion. परिवारवादी, परिक्रमावादी, भ्रष्टाचारी और जिन्होंने देश को एक जेल बनाया, देश के इंस्टीट्यूशंस का हर बार अपमान किया, अब फिर लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रहे, देश के लोकतंत्री मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों पर लगातार हमला कर रहे। उनके तर्क बौद्धिक दिवालियापन दिख रहा है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय मर्यादा और लोकतंत्र की शुचिता पर ये लगातार हमले हो रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। दविंदर बंबीहा गैंग ने गैंगस्टर जरनैल के कतल की जिम्मेवारी ली है। दविंदर बंबीहा गैंग ने फेसबुक ते पोस्ट पाई है और लिखा है कि साडे भरा डोनी बल सठियाला ते गोपी माल ने यह कतल किया है। तो गोपी घनश्यामपुरिया गैंग का मैंबर नहीं सी। बंबीहा गैंग ने यह भी साफ किया है साडे विरोधी ग्रुप जुग्गू खोटी अते हैरी चट्ठा दे नाल लिंक रखता सी। हाले तक नहीं फड़े गए। दसी कि 4 नकाबपोश कातल जिन्हां दे वल्लों गोलियां चलाईयां गईयां कतल किया गया। कल अमृतसर दे विच गैंगस्टर जरनैल दा कतल किया गया सी। हमलावरां ने 20 राउंड फायर किए सन और पूरे 15 सेकंड दे विच 20 तो ज्यादा गोलियां चला के मौके ते ही मौत हो गई सी जरनैल दी। इस तरीके दे नाल कतल किया गया सी। तां पिंड सठियाला च वारदात नूं अंजाम दिता गया सी, जिस तों बाद हुण दविंदर बंबीहा गैंग दे वल्लों जिम्मेवारी लई गई है। उन्हां दे वल्लों पोस्ट पा के जिम्मेवारी लई गई है और पूरी तरह दे नाल दस्सिया गया है कि वो गोपी घनश्यामपुरिया दा मैंबर नहीं सी, यानी कि क्लैरिफाई किया है और इस दे विच साफ तौर पर जिक्र किया कि किसने ये कतल किया है, किस दे वल्लों मारिया गया। उन्होंने जिम्मेवारी लेंदे हुए साफ तौर पर उस दे विच लिख दिता है कि साडे भरा डोनी बल सठियाला और गोपी माहल ने यह कतल किया है। तो तस्वीरां उस वेले दियां ने जदों कतल होया है। CCTV तस्वीरां सामने आ गई सन। किस तरीके दे नाल नकाबपोश आउंदे ने और आके शरेआम गोलियां चलाउंदे ने, सीधा जिहड़ा है वो गोलियां चला के फरार हो जाते हैं। मौके ते ही जरनैल
ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਸਠਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਡੋਨੀ ਬਾਲ ਸਠਿਆਲਾ ਤੇ ਗੋਪੀ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਜੱਗੂ ਤੇ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ 11:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਤੋਂ 4 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਔਰ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। SSP ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ 1-2 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਠਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ SSP ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੋ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗੂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੌਨੀ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी ਲਈ। ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।